هم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اتوار ہم نے حج کے مختلف مسائل آپ کے گوشے گزار کیے تھے، اور اس بار ہم انشاءاللہ ذبح کے مسائل، ذبیحہ کے مسائل، قربانی کے مسائل، حلال حرام کیا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 8ویں پارے میں ذکر کر رہا ہے کہ بھائی جب بھی ذبح کرو اللہ کا نام لیا کرو، اور اگر عمدن اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ بھول گئے اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں، یا ڈر اور خوف اتنا طاری ہو گیا تھا ذبح کرتے وقت وہ جانور کی حرکت سے ڈر ہوا اور آپ ذبح کر دیے، تب بھی وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، وہی مسائل ہے۔ کسی جانور کے گلے کی رگیں شرعی طور پر کاٹنے کا نام ذبح ہے، ذبح کرنے والے کو ذابح کہتے ہیں۔ اور ذبح کا جو ہمارے پاس طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں، ایک دم الگ گردن جدا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی 4 رگوں کو کاٹ کے چھوڑنا ہے، پوری گردن جسم سے جدا کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی جھٹکے سے الگ کر دے تو ذبیحہ حرام نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے جسم میں سے جو خون نکلنا ہے، چونکہ خون حلال نہیں ہے، وہ خون مکمل مقدار میں نہیں نکلتا، جیسے ہی جانور کی حرکت ختم ہو گئی خون اندر رک جاتا۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ کاٹ کے رکے تو جانور کی حرکت سے خون پورا باہر آ جاتا۔ تو 4 رگیں ہیں، ایک نرخری جس کو ہم سانس کی کہتے ہیں رگ، نمبر 2 مری جس سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے، نمبر 3 نمبر 4 یہ 2 شہرگیں ہیں، ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ ذبح کے شرائط۔ ذابح کا معنی ذبح کرنے والا، ذابح کا مطلب ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا، پہلی شرط۔ ذبح کرنے والا کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر ذبح کرے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 2 ذابح کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب ہونا۔ اہل کتاب کا مطلب یہودی یا عیسائی، اہل کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے والے کا عاقل ہونا بھی شرط ہے، بے وقوف آدمی نہیں رہنا۔ نمبر 3 ذبح کرنے والا ہوش میں ہونا، مدہوش، نشے میں نہیں ہونا۔ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بے وقوفہ نہیں رہنا۔ نمبر 3 ہوش میں ہونا۔ نمبر 4 ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لینا۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہنے، ایک یہاں پہ نام اللہ کا نام لیے، یہاں ذبح ہونا، درمیان میں وقفہ نہیں۔ ذبح کے وقت جانور میں کچھ نہ کچھ یقینی حیات کا رہنا، مر گیا انہیں پورا، نہ حرکت ہے نہ کچھ نہیں، کیا نہیں ذبح کر دے رہے تو مردار کو کاٹ رہے آپ، تو بول رہے ہیں کہ کاٹتے وقت ذبح کے وقت حیات کا ہونا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو یا خلاف ہو جائے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں، مردار ہو جائے گا، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر مرتد، مجنون، ناسمجھ یا ذبح کے وقت اللہ کا نام لے، عمدن نہیں لے رہے، تو اس کی وجہ سے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والے کا مرد یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، کسی کے گھر میں مرد حضرات نہیں ہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ پہلے کے خواتین کرتی تھی، لیکن اب کی عورتوں میں خون دیکھے تو بے ہوشی آ جاتی۔ بے ختنہ، گونگے، غسل کی حاجت والے، ان سب کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے۔ گونگا یا بے وضو، غسل کی حاجت والا
गुस्ल की हाजत मतलब जो हालत जनाबत में है, बस मुसलमान है लेकिन उसको गुस्ल की हाजत है, उस पर गुस्ल लाजिम है बेचे उस पर, तो ऐसे शख्स का भी ज़बीहा दुरुस्त है, बशर्ते कि ये सब मुसलमान आकिल व बाहोश हो और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर ज़ुबा करे। अब ज़ुबा की सुन्नतें बता रहे हैं। ज़ुबा से पहले छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेना, ज़ुबा से पहले जानवर को पानी पिलाना, ये सुन्नतें हैं पूरी। ज़ुबा के वक्त जानवर का सर जुनूब और मुंह क़िबले की तरफ होना, ज़ुबा करने वाले का बातहारत होना सुन्नत है, अगर नहीं रहा तो भी ज़बीहा दुरुस्त है। ज़ुबा करने वाले का क़िबले के रुख मुंह करना, ज़ुबा जो कर रहे, दाएं हाथ से ज़ुबा करना, सीधे हाथ से ज़ुबा करने यानी गले पर छुरी फेरने में तेजी और जल्दी करना, बिस्मिल्लाही में ही की जेर को जाहिर करना, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना, जानवर को नरमी से बाएं पहलू पर लेटाना, उठा के पटकना नहीं, बड़े जानवर के हाथ पांव बांध देना, अलबत्ता दायां पांव खुला रहने देना ताकि वो हरकत कर सके। ज़ुबा करने का ये तरीका पहले जानवर को, अब ये तरीका बता रही कि पहले पानी पिलाना, उसको लेटाना नरम अंदाज में, फिर उसके बाद एक पैर खुला रखना, फिर उसका और अपना दोनों का रुख क़िबले की तरफ होना, उसके बाद ज़ुबा करना। यहां पर देखो तेजी का भी बाज़ाब्ता एहतमाम बार बार जिक्र कर रहे। अब हमारे पास जब ज़ुबा करते जानवरों को, एक ही छुरी से 50-50 बकरों को काट देते वो लोग, इतनी मुश्किल होती, बेचारा तड़पता रहता है, छुरी काम नहीं करती, तो उसको तकलीफ देना है। अब मकरूहात बता रहे, नापसंद। मकरूह का क्या मतलब? नापसंद। मकरूह का क्या मतलब? नापसंदीदा। जानवर को लेटाकर उसके रूबरू छुरी तेज करना, छुरी का इस कदर कुंद रहना कि ज़ुबा करने वाले को जोर लगाना पड़े, गर्दन की जानिब से ज़ुबा करना, पीछे से, गैर मुस्लिमीन पीछे से मारते, झटके हुए नहीं, हम नहीं करते। ज़ुबा में इतना काटना कि सर अलहदा हो जाए, या हराम मग़ज़ यानी गले की हड्डी को गुदे तक छुरी पहुंच जाना, ये भी मकरूह है, नापसंद है। इतना काट रहे हैं कि हड्डी भी कट रही, मकरूह है। ज़बीहा का ठंडा होने से कबल उसकी खाल उतारना या सर जुदा कर देना। देखते हैं हमारे पास कमेले में वैसे ही होता, ये सब मकरूह है। अभी बेचारा तड़पते रहता, उसको लटका के उसका चमड़ा निकालना शुरू कर दे, नापसंदीदा अमल है शरीयत इस्लामिया में। जानवर का पांव पकड़कर घसीटते हुए ज़ुबा करने की जगह तक लाना। ज़बीहा के बारे में मसाइल शरीयत मुतहरा में, भाई इबादत का जिक्र कर दिए, काफी था ना। अब आप बोलो ये इस्लाम है, इस्लाम है, अल्लाह का एक होना, रसूलुल्लाह की रिसालत का जिक्र करना, इबादतों का जिक्र काफी था, शिर्क से रुका लेना काफी था, लेकिन इस्लाम में इंसानियत को बहुत बड़ा मकाम दिया गया। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के भी हुकूक बता रहे। जानवर के सामने छुरी तेज करना नापसंदीदा इस्लाम में, जानवर को पीछे से मारना नापसंदीदा, उसकी पूरी गर्दन जुदा कर देना नापसंदीदा, मुंड छुरी से काटना नापसंदीदा। अब देखो ये इस्लाम है, इस्लाम कितनी बारीकियों के साथ एक एक मसले को जिक्र कर रहा है। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम में जानवरों के हुकूक भी और इतनी खूबसूरती के साथ जिक्र कर रहे हैं। जानवर को मुंह के बल नहीं खींचना, उस पर रहम करना, एक जानवर को दूसरे जानवर के रूबरू ज़ुबा करना भी ये दुरुस्त नहीं। अब जगह नहीं है ये और बात है, लेकिन जिसके पास जगह है अगर उन्होंने एहतमाम करते हो तो उस पर भी सवाब है। रात के वक्त ज़ुबा करना भी मकरूह, करीब में जनने वाली हामिला का ज़ुबा करना, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी छोटा दूध पी रहा बच्चा उसका, और उसकी माँ को काटना ये मकरूह है इस्लाम। देखो कितनी प्यारी बात इस्लाम ने जिक्र फरमाई। मसनूनात ज़ुबा के खिलाफ है, छुरी, चाकू, तलवार, तेज पत्थर, बांस का तेज बुद वगैरह, गर्ज हर धार वाली शय से जिससे रगे कट जाए, खून बह निकले, ज़ुबा करना उससे दुरुस्त है। अलबत्ता बदन में लगे हुए नाखून, दांत से ज़ुबा करना दुरुस्त नहीं। लोगों के पास देखा जाता, बाज़ाब्ता वीडियोस आ रहे हैं, पकड़ के मुंह से जो है बकरे को ज़ुबा कर रहे और उसका खून भी पी रहे, फिर सर पे से डाल ले रहे भी। आज मन्नतें हैं लोगों के, गैर मुस्लिमीन के पास मन्नतें हैं जिनके पास ऐसा किया जाता है, शरीयत में उसको मना किया गया। दांत से और नाखून से आप ज़ुबा नहीं कर सकते। अगर ज़ुबा करने वाला ज़ुबा के वक्त तस्मिया भूल जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना भूल जाए, क्या हो जाए?
भूल जाए तो कोई हरज नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलना भूल जाए तो हरज नहीं है, ज़बीहा दुरुस्त है। हाँ, इरादे के साथ कसदन तर्क कर दे तो फिर ज़बीहा दुरुस्त नहीं। कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, कुरान मजीद में कहा खाओ उन तमाम चीज़ों को जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। अब हमारे पास बात ज़बीहा होते या क्या जेपी दरगाह क्या जहांगीर पीरे को जाते, जहांगीर पीरे को जाके बकरे का जुबाह करना और वहां पे मन्नत का बकरा है लेके जाके काटना, तो क्या वो बकरा हलाल होगा कि हराम होगा? बिल्कुल हलाल होगा। इसलिए हलाल होगा कि वहां पर भी जाके मुसलमान अल्लाह के नाम से जुबाह कर रहा है। वहां पर जाके क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है वहां पे गरीबों को खिला सके। वहां पे लोग जो जमा हुए दरगाह पे लोग आ रहे हैं, जाहिरीन वहां पर आ रहे हैं, इसलिए वो नियत करा। अब ये और बात है कि उसकी मन्नत वहां पूरी हो रही, ये गलत। मन्नत तो पूरी करने वाला बारगाह खुदाबंद है, वहीं से मन्नतें पूरी होती है, आपके मसले हल होते हैं अल्लाह के पास। आप वहां जाके खिलाना वो नियत अलग है, लेकिन आप ये जहन में रखें कि आपका ये अकीदा रखना कि मेरी मन्नत वहीं पूरी होगी और वहीं पर जुबा करना दुरुस्त होगा, ये गलत है। दुरुस्त ये है कि आप वहां पर गुरबा ज्यादा हैं, जायरीन आते हैं, मैं सबको खिलाने की नीयत से वहां लेके जाके जुबा कर रहा हूं, काट रहा हूं अल्लाह के नाम से, जायज है, ठीक है। आपकी मन्नत आप यहां पर भी काट के खिलाएंगे तब भी हलाल, वहां जाके काट के खिलाएंगे तब भी हलाल, अल्लाह के नाम पे कटा तो, ठीक है। और कोई भी मुसलमान, आलम इस्लाम का कोई भी मुसलमान अगर किसी भी फातिहा में हो, चाहे 11वीं हो 12वीं हो, पीरान पीर के नाम से करे या कोई भी दरगाह में हो, वहां पर तो अल्लाह के नाम से ही जुबा होता है। ज़बीहा बिल्कुल हलाल है, गोश्त भी हलाल है, बस कुछ और चीजें जो दूसरी चीजें उस पे इख्तलाफ, लेकिन आपके खाने पे कोई इख्तलाफ नहीं। बिरयानी बिल्कुल हलाल है उसकी गोश्त। अगर तस्मिया के बाद जरा सा वक्फा करके जुबा करे, मसलन मौजूदा छुरी को हाथ से रख दे कर दूसरी छुरी उठा ले या एक दो दफा छुरी को पत्थर पर घस ले तो मुजायका नहीं, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के छुरी दूसरी ले तक भी कोई मुजायका नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं लगाना। अगर जुबा के वक्त जानवर के तड़पने या मचलने से जुबाह का हाथ बे इख्तियार उठ जाए, जुबाह करने वाले का हाथ उठ जाए तो हरज नहीं। ऐसी हालत में जुबा को फौरन ही फेले जुबा में मशगूल हो जाना और उसको पूरा कर देना चाहिए। काटते वक्त क्या होता है, डर से थोड़ा रुक जाते, उन्हें बोलता और काटो, वो बोलता रहे, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे जानवर को जुबा करे जिसकी हयात का पूरा पूरा यकीन नहीं, तो जुबा के वक्त उससे खून जारी होना या जिंदों की जैसी कोई हरकत सादिर होना काफी है, यानी जुबा के वक्त जरा तो भी हलना काफी है। यानी इस सूरत में ज़बीहा हलाल और उसका इस्तेमाल दुरुस्त है, क्योंकि ये चीजें जिंदगी की अलामतें हैं, हलना, हरकत देना, मुंडी हलाना। अगर इनमें से कोई भी जाहिर ना हो, यानी ना खून जारी हो ना कोई हरकत हो, तो फिर ज़बीहा मुर्दार, उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, नाजायज होगा। जबकि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के एक जानवर को जुबा कर दे तो फिर उसी तस्मिया से दूसरे जानवर का जुबा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि हर जानवर पर जुदा गाना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना जरूरी है। अलबत्ता अगर 10-5 चुड़ियों को अपने या गैर के हाथ में जमा करके या एक बकरे के गले को दूसरे बकरे के गले से लगाकर वक्त वाहिद में सब पर एक ही दफा एक ही तस्मिया से छुरी या तलवार फेर दे तो दुरुस्त व जायज है। एक साथ 5 को पकड़ के काट दिए। अब यहां पर 2 मसले हैं। पहला मसला यह है कि बाज जगह पर मशीन जो है जुबा करती और चाकू पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर लिख देते, तो ऐसे जानवर जिस पर इंसान नहीं जिक्र कर रहा, इंसान नहीं है वहां पर, खटका डाल रहे, जुबा हो जा रहा, तो क्या ऐसी सूरतों में जुबा हलाल होगा? नहीं होगा। तो बाज हजरात कहते हैं, बाज उलमा, उनकी अपनी ये राय है, उनकी अपनी ओपिनियन उनका या उनका अपना इज्तिहाद ये है कि खटका डालने वाला तो इंसान है ना, उन्हें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के खटका डाला, वहां खटका दबते वहां छुरी काटी, वहां पे बटन दबाने वाला, तो लिहाजा जायज है।
کیونکہ بٹن دباتے وقت انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور پوری لائن میں وہ بکرے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں کاٹتے جا رہا اور آواز بھی آ رہی، لہذا ہو گیا ختم۔ علماء کرام مجبوری کی صورت میں، جیسا سینٹ ہے آج کے زمانے میں، سینٹ پرفیوم میں الکوہل آتا، ٹھنڈا جو ہوتا، وہ حلال نہیں تھا پہلے، اب چونکہ عالمی سطح پر اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے بچنا ناممکن ہو گیا، تو لہذا اس وجہ سے پرفیوم کا استعمال اب درست ہو گیا۔ لگا دیے، تھوڑی دیر رک گئے، اس کے بعد نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن آج بھی بعض علماء جیسے جامع نظامیہ میں مفتی عظیم الدین صاحب وصال کر گئے، مول صاحب بولتے تھے جائز نہیں ہے، مفتی عظیم الدین صاحب کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ مول صاحب بولتے تھے وہ الکوہل ناپاک ہے اور وہ کپڑے پہ لگ گیا تو جب تک نجس لگے ہوا ہے وہ جب تک دھوئے نہیں پڑ سکتے۔ یہ مول صاحب کی اپنی رائے تھی، لیکن علماء دوسرے بولتے ہیں وہ مار دیے، اڑ گیا ہوا میں، وہاں پہ دھبا بھی نہیں ہے، وہاں پہ بو بھی نہیں ہے، لہٰذا جب اڑ گیا تو باقی کیا رہا، اس وجہ سے جائز ہے۔ اگر ذبح کے بعد جانور پکارے یا کھڑا ہو جائے یا دوڑے یا پلٹ جائے یا بانگ دے تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ درست و حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کامل طور پر ہوا ہو۔ بعض حضرات یہ مسئلہ اس لیے لکھے کہ بعض ہمارے مسلمان بولتے ہیں پلٹ گیا تو حرام ہو جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اگر بکرا پلٹ گیا، پلٹنے نکو دے بولتے تھے، پلٹ گیا تو پھر حرام ہے، بعض لوگوں کے عقیدے ہیں تو اس کو کلیئر کر دی۔ اگر ذبح کرنا والا کسی وجہ سے فعل ذبح میں کسی اور شخص کو شریک کر لے، یعنی اپنے ساتھ کسی اور کو جوڑ لے، تب بھی ذبیحہ درست ہوگا، جن کا ذکر پہلے ہو چکا، ورنہ ذبیحہ حلال نہیں۔ مطلب ساتھ میں جس کو جوڑ رہے ہیں کافر، بے وقوف نہیں رہنا، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، شرابی نہیں ہونا۔ جو شخص فعل ذبح میں شریک نہ ہو بلکہ ذبح کے وقت جانور کو پکڑا رہے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس کا بسم اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گائے، بکری وغیرہ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلے تو اس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ماں کا ذبح ہونا بچے کے لیے کافی نہیں، یعنی مردہ ہونے کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں ویسا نہیں، بچہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی ذبح کر دینا۔ اگر بچہ مردہ نکلے یا ایسا ہو کہ ابھی اعضاء برابر نہیں ہیں تو ان دونوں صورتوں میں اس کا استعمال درست نہیں، پورا بھی نہیں بنا اور مردہ ہے، تو دو صورتوں میں اس کا استعمال درست نہیں۔ لیکن اگر جان ہے، اگر آپ اس کو پال رہے ہیں تو پال لو، نہیں تو ذبح کر دینا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔